कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी। मैंने किया है ये फैसला, जीना नहीं है तेरे बिना, जिए तो जिए कैसे, बिन आपके जिए तो जिए कैसे, बिन आपके। Hey guys, how are you guys doing? I hope everyone is doing great. So I haven't uploaded a video. It's been quite some time. I haven't uploaded a video. Recently, my mother passed away. It's a big loss. Definitely, it will take long to recoup. I am trying to recover from that bigger, trying to recover from that loss. I'm not even finding words to express that emotion, but yeah, that was one of the reasons that I was not in a mood to make a video. Nevertheless, now I'm back, although not 100%, but still I'm trying my best to make something for you guys and upload it. There are multiple things that are going on in my life. One is a book project that I'm working on. I will release the book soon, so I will keep you updated on the book. And two is there's a movie project that I'm working on also. Right? So where are we headed towards? We are actually going with my director, who will not come on this camera today, to the location. Okay, we have been on a location hunt for quite some time. So this is another location hunt that we're going to, and you have seen that place in one of my previous videos. It's a farmhouse. So enjoy the ride. I'll see you at the farmhouse. All right. Exit 15 toward Peda Golconda Road. Okay. Peda Golconda. Okay. శంకర్ చెప్పమ్మా. ఇది నిన్న ఒక సినిమా చూసిన, డ్యూయల్ అని. వినే ఉంటావు కదా? డ్యూయల్ చాలా ఉన్నాయి సినిమాలు. డ్యూయల్ DUEL, స్టీవెన్ స్పిల్బర్గ్, 1971. ఓకే. మరి ఏమన్నా కేక సినిమా అది నాకు చాలా నచ్చింది. ఎందుకంటే మొత్తం సినిమాలో ఎలాంటి డ్రామా లేదు, ఎలాంటి పాటలు లేవు. టిపికల్ హాలీవుడ్ మూవీ ఎట్లుంటుంది, ఆ టిపికల్ హాలీవుడ్ మూవీ కంటే కొంచెం భిన్నంగా కంప్లీట్లీ ఆన్ రోడ్. మన హిందీలో ఒక సినిమా ఉంటుంది రోడ్ అని, సంజయ్ దత్, రామ్ గోపాల్ వర్మనేనా? ఆర్జీవి రోడ్, ఆర్జీవి ప్రొడక్షన్లో ఒక సినిమా ఉంది, దాంట్లో సంజయ్ దత్ లేడు, వేరే అదే కన్ఫ్యూజన్. కానీ సంజయ్ దత్ కూడా ఒక రోడ్ అని సినిమా ఉంటుంది అనుకుంటా ఏమో. కానీ అట్లాంటిది అంటే మొత్తం సినిమా రోడ్ మీదనే ఉంటుంది. తెలుగులో కూడా ఒక 2-3 సినిమాలు ఉన్నాయి ఇట్లాంటివి, మొత్తం హైవే మీదనే. అది కూడా 80s సినిమాలు అవి. ఈ సినిమా అట్లనే ఉన్నాయి, మొత్తం హైవే మీదనే. ఒక ట్రక్కోడు కార్లో ఒక హీరో వెళ్తుంటాడు, ఆయన మీద పగబడతాడు, అన్ని చంపాలనుకొని ట్రై చేస్తాడు. కొన్ని షార్ట్స్, యాంగిల్స్, కొన్ని అంటే భయం పుట్టించేలాంటి షార్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఐ రియలీ లైక్ దట్.
నువ్వు చూసే ఉంటావు మీ ఫిల్మ్ స్కూల్లో. నేను చూడలేను మరి. అవునా? యూట్యూబ్లో ఉంది చూడు. ఓకే, మనం దాని గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం మరి. ఓకే. అండ్ గైస్, ఐ లీవ్ ద link of that movie in the description. You guys watch In it. 600 meters, use the left lane to take exit 15 toward Peda Golconda Road. Okay, akka. So you guys watch it also, and let me know how you liked it in the comment section below. I'll wait for your comments. Okay. ఏ నిమిషం ప్రేమిస్తుందో, ఏ నిమిషం పగబడుతుందో, ఎప్పుడెలా మారుతుందో తెలిసిన మగవాడు లేడు. లేదు ఏ సౌఖ్యం రవ్వంతా సంతోషం ఈ ఆడదాని ప్రేమలో. ఎగిసిపడే దీపాలివే. మంచిగా పడుతున్నారు కదా, ఎట్లా మంచిగా పడుతున్నారు. ఇంకో సాంగ్ పాడితే ఇంకొకట. हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का. हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का. लोगों की बात नहीं है, ये किस्सा है अपनों का. पतझड़ जो बाग उजाड़े, उस बाग को बाहर खिलाए. जो बाग बहार में उजड़े, उसे कौन खिलाए. टोंग टोंग टोंग. ఇవన్నీ మామిడి తోటలు. And there you have hen, you have cows there, and there are some ducks also there inside. Come, let's go see the ducks. You remember those teeny weeny chicks in my previous video? Here they are. They're all grown ups now. They're called Kadaknath chicken. Kadaknath. Hey, baga peddagane. They're cute. This guy is nice. Baga cute unnadu. Edo kottadi chustunnattu. ఇది బటర్ఫ్లైలో పెంచుతున్నారు అనుకుంటాము. కాదు, అవి ఇక్కడే పెరిగినాయి. బటర్ఫ్లైలు వాళ్ళు పెంచట్లేదు. ఓన్లీ హెన్. వి గాట్ సమ్ డక్స్ దే. అండ్ అది బయటకు వచ్చేసింది. 2-3 బయట తిరుగుతున్నాం. కానీ ఎటు వెళ్ళినా కానీ దే కమ్ బ్యాక్.
So guys, just if you are wondering, just for those curious about mom, she was unwell for some time. She was undergoing some medication, also some treatment. She got cured, but some complications, some medical complications. We had to take her to the hospital, and on the way she got a cardiac arrest. So that's what happened. I'm just keeping it brief, but yeah, that's exactly what happened. So guys, చూసారు కదా ఈ farm. Okay, this farm is being managed by a gentleman called Teja. తేజాని ఇంతకుముందు వీడియోలో చూసుంటారు, I don't know, but we are going to talk to him in a while now. Okay, he is an electrical engineer. He's done BTech in electrical, and ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ మెయింటైన్ చేసి అది క్లోజ్ చేసేసి ఏదో సొసైటీకి మంచి చేయాలన్నట్టు he has taken this noble profession up. Okay, why am I calling this a noble profession? You will hear it from him. So over to Teja. Hi. Teja, hi. Hi Nirmal. How are you? I'm fine. Super. So Teja, మీరు ఇంత పెద్ద ప్లేస్ తీసుకొని మేనేజ్ చేస్తున్నారు కదా, దిస్ ఇస్ రియలీ ఫెంటాస్టిక్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ దీస్ కౌస్ అరౌండ్. సో ఆర్ కాన్వర్జేషన్ మనది వచ్చి ఇప్పుడు మా లాంటి వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి ఫీల్డ్లో రావాలి అని, ఏదో మంచి చేయాలని, అగ్రికల్చర్ని కొంచెం ప్రోత్సహించాలనేసి కొంచెము ట్రై చేస్తున్నారు. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఒక అవుట్స్కర్ట్స్కి వెళ్తే 1 acre ఒక రీజనబుల్ అమౌంట్కి రెంట్కి దొరుకుతుంది. అలా ఒక 10 ఎకరాలు రెంట్కి తీసుకొని మేనేజ్ చేయాలంటే ఎలా, ఏం చేయాలి, మీరు ఎలా చేస్తున్నారు, అది కొంచెము మన సబ్స్క్రైబర్స్కి చెప్తారా? అండ్ తేజ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ మై సబ్స్క్రైబర్స్. తేజ ప్లీజ్. ఇప్పుడు ఏంటంటే హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ ఫస్ట్ థింగ్. ట్రూ. వాట్ ఎవర్ సో కాల్డ్ ఐటీ పీపుల్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఎవరైనా కూడా కానండి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించుకొని ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చేస్తారు, 1 plot వదిలేసి ఇంకొక ఫ్లాట్ కొనేసి రెంట్కి ఇవ్వడం. ఇట్ ఈస్ ఓకే ఫర్ సింపుల్, ఒక చిన్న టైం బీయింగ్ ఓకే అది. సో వెన్ కమింగ్ ఇన్ టు హెల్త్ అంటే నథింగ్ బట్ వీఆర్ ఎంకరేజింగ్ కాంక్రీట్ జంగిల్. బట్ హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎన్ని రోజులు అని కాంక్రీట్ జంగిల్లో కూర్చుంటారు? అట్లీస్ట్ రిఫ్రెష్మెంట్ కోసమైనా కనీసం బయటికి రావాలి. కరెక్ట్. సో ఫర్ దట్ రీజన్ ఇప్పుడు ఎక్కడ పట్టినా ఆర్గానిక్ ఎక్కడ పోయినా అందులో కూడా జరుగుతూనే ఉన్నాయి. సో మనం ఓన్ ప్రొడ్యూస్ వీ కెన్ ప్లాన్. ఒక ఫ్రెండ్స్, ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ కూడా రైట్, ఒక నలుగురు కలిసి రెంట్కి తీసుకొని ఏదో ఒక వీకెండ్ ఎవరో ఒక రాని పక్షంలో ఇంకొకరైనా వచ్చి దాని కేర్ తీసుకొని, రైట్. సో ఒక కమ్యూనికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కరెక్ట్ నీట్గా అవుతుంది. మేనేజ్మెంట్ ఈస్ ఏ స్మాల్ థింగ్, బట్ ఇట్ షుడ్ బి ప్రాపర్లీ మేనేజ్. ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఏంటంటే ప్రాపర్ ఫాలో అప్. ఫామ్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు 1 acre తీసుకున్నా కూడా సపోజ్ మనకు వారానికి కావాల్సిన కూరగాయలు పండించుకునే స్తోమత అయితే ఉంది కదా. 1 acreలో మంచిగా పండించుకోవచ్చు. ఒక వర్కర్ని పెట్టుకున్నా అతని శాలరీ అనేది ఇప్పుడు మనం బయట కూరగాయలు కొనేదేదో అదే కూరగాయల్ని మీరు పండించి వర్కర్కి ఇవ్వండి డబ్బులు. రైట్. వాట్ ఎవర్ ద పర్చేస్. దట్స్ అ వండర్ఫుల్ ఐడియా. తేజ ఏమంటున్నారంటే ఒక 1-2 acres రెంట్కి తీసుకున్నా రెంట్ ఎంత వస్తుంది తేజ? దాదాపు ఒక యావరేజ్ అరౌండ్ ఒక పర్ acre 20,000 to 30,000. ఓకే, 20,000 to 30,000 per month, per year 20,000 to 30,000 ఒక ఎకరు. ఒక 2 acres తీసుకుంటే 60,000 ఒక సంవత్సరానికి. అండ్ రన్నింగ్ కాస్ట్ మంత్లీ ఒక 10,000 పెట్టుకున్నాం. నాట్ లైక్ దట్. రన్నింగ్ కాస్ట్ అనేది అదే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఇప్పుడు మీరు వర్క్ అని పెడతాడు, ఒక జోడి పెట్టారు 20,000 యావరేజ్. సో దానివల్ల ఏంటి అంటే మీ ఓన్ వెజిటేబుల్స్ యూ కెన్ బై. కరెక్ట్. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు గో టు అ supermarket to purchase vegetables or to any other vegetable vendor. You can grow your own vegetables, and whatever price that you are paying to the vegetable vendor, you can give it to your own employee, right? Your worker, you can give it to your worker. That's a brilliant idea. Now what if I want to scale it up? Okay, ఇంకొంచెం ఒక 10-15 ఎకరాలు తీసుకొని అంటే ఒక సంవత్సరానికి ఒక 2 లక్షల రూపాయలకి లీజ్కి తీసుకొని నేను దీంతో
బయట కూడా అమ్మేలాగా ఒక బిజినెస్ లాగా చేయాలంటే ఎలా చేయొచ్చు. బట్ ఏంటంటే మానిటరింగ్ మెయిన్. మానిటరింగ్ వితౌట్ మానిటరింగ్ దెర్ వోంట్ బి ఎనీ ప్రాపర్ ప్రొడక్షన్. ఓకే. సో వాట్ ఎవర్ ద వర్కర్ మనకు దొరికిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో, సో కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్ మనం చేసినంత మాత్రాన అతను కూడా వర్క్ చేస్తేనే మీ ప్రొడక్షన్, మీ ప్రొడ్యూస్ మీ చేతికి వస్తుంది. ఓకే ఓకే. సో బేస్డ్ ఆన్ ద ల్యాండ్స్కేప్ పెరిగే కొద్దీ ఏమవుతుంది, ప్రొడక్షన్ ఆల్సో ద సేమ్ మోస్ట్లీ పెరిగే కొద్దీ సేమ్ రేషియోలో ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది. బట్ వర్కర్ మీద బర్డన్ పెరగకుండా, సో వర్కర్ని కూడా మంచిగా చూసుకొని ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా, సో ఇన్ ద సేమ్ వే అదే ప్రొడ్యూస్ని మీరు డెవలప్ చేసుకొని వీ కెన్ సెల్ ఇట్ నా. వీ కెన్ సపోజ్ ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్ కాన్సెప్ట్కి వస్తే పంట పాడి 2 పరిశ్రమలు కలిసి ఉండాలి ఇన్ ద సేమ్. ఇప్పుడు మన ఫామ్ చూసారు కదా, కోళ్ళు ఉన్నాయి, పౌల్ట్రీ ఉంది, కోడి ఉంది, ఆవులు ఉన్నాయి, అండ్ పక్కన మేకలు కూడా 2-3 ఉన్నాయి. ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సరే మేకలు పక్కన పెట్టే, ఇప్పుడు కోళ్ళ నుంచి మనకు నాటుకోడి గుడ్లు బయట మనం కొనాలంటే ఒక్కొక్క గుడ్డు 35 రూపీస్ తక్కువ ఒక్కటి లేదు, 35 రూపీస్. అంటే సపోజ్ ఒక డజన్ ఎగ్స్ మనం కొనాలన్నా కనీసం అన్నా 400 రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నాం మనం. 400 రూపాయలు ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1 day salary ఫర్ ఎ ఎంప్లాయీ. కరెక్ట్. సో వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ అవర్ ఓన్ ప్రొడ్యూస్. అంటే అది ఇంకోటి మిల్క్, ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ వీఆర్ సెల్లింగ్ మిల్క్ ఈస్ 120 రూపీస్ పర్ లీటర్. సపోజ్ 30 daysకి లెక్క ఎంత అయింది, 3600 అయింది. మీరే ఒక ఆహ్వాన్ పెట్టుకోండి, ఆ పాలు ఆటోమేటిక్గా అది ఇస్తుంది. వీకెండ్ వచ్చి ఫ్రిడ్జ్ కూడా పడేసేయండి, డీప్ ఫ్రీజర్లో పడేస్తాడు పాలు. మీరు వచ్చిన వీకెండ్ ఏదైనా వీక్లీ ట్వైస్ రండి, ప్రాబ్లం ఏమి లేదు, నియర్ బైలో తీసుకుంటే. సో మిల్క్ మీ ఇంటికి వస్తుంది. అంతకన్నా మంచి మిల్క్ మీకు ఇంకెక్కడ దొరుకుతుంది? ప్యాకెట్ మిల్క్లో ఏముంది? కరెక్ట్. సో ఐ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ ఎ ఫార్ములేటెడ్ మిల్క్, ప్యాకెట్ మిల్క్. సో మన దగ్గర ఆల్రెడీ 35 రూపీస్ హాఫ్ లీటర్, 70 రూపాయలు. మన అన్ని దేశీవాళీ ఆవులు ఉంటాయి, నాటు ఆవులు. సో నేను అదే అంటాను, ఇప్పుడు నాటు ఆవుల్లో వచ్చేటప్పుడు మీకు ప్రాబ్లం లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ రావు. అంటే జస్ట్ సారీ ఫర్ ద ఇంటర్వెన్షన్, మన ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను ఇక్కడ టీ తాగాను. ఇఫ్ యూ రికలెక్ట్, ఐ లీవ్ ద లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. ఎంత రుచికరంగా ఉన్నాయంటే టీ, అప్పుడే మిల్క్ ద కావ్ అండ్ ఆ కావ్ మిల్క్తో టీ, అసలు ఆ టేస్ట్ ఇప్పటికీ మర్చిపోలేను. ఐ విల్ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ దట్ టీ టుడే విత్. డెఫినెట్లీ కదా. యా షూర్. సారీ టు ఇంటరప్ట్. అది సార్ ఇప్పుడు ఏం లేదు, సింపుల్. ఇక్కడ మై కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే బయట కొనే వస్తువులన్నింటినీ కుదిరినంత వరకు మన ఫామ్లో కొంటున్నాం. నథింగ్ బట్ బై పేయింగ్ శాలరీ టు ద పర్సన్ వర్కర్, దట్స్ ఇట్. ఇంకో కాన్సెప్ట్ కూడా వీ కెన్ ఒక ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు, అడాప్ట్ యువర్ ఓన్ ఫ్యామిలీ ఫార్మర్. లైక్ మీరు ఎలా ఫ్యామిలీ డాక్టర్ని మీరు కన్సల్ట్ చేస్తున్నారో, ఇన్ ద సేమ్ వే ఫ్యామిలీ ఫార్మర్ని ఒక కన్సిడర్ చేయండి. సో వీ కెన్ గెట్ ద కలెక్షన్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్రమ్ ద ఫార్మ్, ఫ్రమ్ ద సేమ్ ఫార్మర్, రైట్, ఇన్ ద సేమ్ ఫార్మ్. వాట్ ఎవర్ మీరు ఏ ఫార్మ్ అయితే మీరు ప్లాన్ చేసుకున్నారో, వీ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ ఎ ఫార్మర్, వీ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ ఎ వర్కర్ ఆల్సో. మీ వర్కర్ని మీ సొంత ల్యాండ్ లీజుకి తీసుకునేసారు, లేదా మీ సొంత ల్యాండ్స్. ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఒక అపార్ట్మెంట్ కొంటున్నారు, ఒక 1C లేదే రాదు. ఆ 1C పెడితే ఇక్కడ 1/2 acre వస్తుంది. అంటే ఇది మీకు అయిపోయింది కదా. అంటే ఇది కూడా మీ ప్రాపర్టీ. ఆ నెల తిరిగితే మీకు 35,000 వస్తుందేమో రెంట్. అదే 35,000 ప్రొడ్యూస్ మీరు ఇక్కడ కలెక్ట్ చేయగలిగితే అది ఇంకా ఇంపార్టెంట్. హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ ఫస్ట్ థింగ్. మీరు ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉండగలిగితే మీ ఓన్ ప్రొడ్యూస్ చేసుకొని తిని, అదే ఆరోగ్యం మీకు ఆ పైసలు అయితే వెళ్ళవు కదా. ఇన్సూరెన్స్లు కట్టి రేపు అది వెళ్ళి అది క్లెయిమ్ చేసుకొని అది సగం వచ్చి సగం రాకపోగా, ఇవన్నీ వేస్ట్. యాక్చువల్లీ నేను ఇంత సర్దైనా కూడా నాకు ఎంత సర్దు ఉందంటే అసలు అన్లిమిటెడ్ నా వల్ల కావట్లేదు. స్టిల్ ఐఎమ్ హ్యాపీ ఇన్ ఫార్మ్ బట్ నాట్ ఇన్ మై హోమ్. దట్ ఈస్ యువర్ ప్యాషన్. సో ఆర్ యూ సేయింగ్ దాట్ ఇక్కడ మనం చెయ్యాలి అంటే మనకి ప్యాషన్ ఉండాలి, ప్యాషన్ లేకుంటే 100% ఏం అవసరం లేదు. సీరియస్లీ వితౌట్ ప్యాషన్ మీరు ఇది దిగి స్టార్ట్ చేయడం అనేది వైబుల్ కాకపోవచ్చు. అంటే ప్యాషన్ ఉంటే ఆ జీల్ టు వర్క్ అనేది ఉంటుంది. అంటే వారం రావడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒకవేళ సపోజ్ ఏదో ఒకటిని నమ్మేసాము, ఒకటి పెట్టేసాము, చేసేసినాము, అయిపోయింది. ఇప్పుడు ప్రొడ్యూస్ రాలేదు, ఏమంటాడు వర్కర్? సపోజ్ ఆ ప్రొడ్యూస్ రాలేదండి, ఖరాబ్ అయిపోయిందండి పంట. అది కాదు, ఇన్ ఎనీ ఫీల్డ్ మనం నేర్చుకునేదే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఈ పంట స్టార్ట్ చేసినా కూడా మనం ఒక పంట పెట్టాం, సో ఈ పంటకి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు, మనం ఎటువంటి కషాయాలు తయారు చేసుకోవాలి, ఎలా స్ప్రే చేసుకోవాలి, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ థింగ్. అండ్ ఇంకోసి వన్స్ ఒక్కసారి మీరు ఈ వర్క్లో డిప్లాయ్ అయ్యారంటే ఆ వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ కానీ, మీరు చేసే థింగ్స్లో కానీ మీకు వచ్చే సాటిస్ఫాక్షన్ కానీ, మీకు వచ్చే రెస్పెక్ట్ కూడా
రైట్ రైట్. ఇవన్నీ పక్కన పెడితే సొసైటీలో మీకు వచ్చే రెస్పెక్ట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. బై గాడ్స్ గ్రేస్ నేను ఇక్కడ ఒక 70 cows తో ఉన్నాను. వన్స్ అపాన్ టైం కంప్లీట్ ఇంటూ గోసేవ, జీరో మిల్కింగ్. డెఫినెట్లీ నాట్ వైబుల్, బట్ ద ప్యాషన్ ఏంటి అది అట్లాగే ఉంచాను, అది వదలలేదు. సో ఇప్పుడు సస్టైనబిలిటీకి వచ్చాను. నైస్ నైస్. సో అది మనకి ఆ సస్టైనబిలిటీ రావడానికి ఇప్పుడు నేను ఒక 4 ఫ్రెండ్స్తో కలిపి ఒక 10 ఎకరాలు రెంట్కి తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఒక 4 ఫ్రెండ్స్ అంటే పెద్ద బర్డెన్ కూడా కాదు మనకి. సో నాకు అది మానిటైజ్ కావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది, రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత ఉంటుంది? వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ ఇట్ ఈస్, మన ఫామ్ అనగానే రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఎవ్రీ పంట కాలం మినిమం వచ్చి 6 months. అంటే చిన్న చిన్న ఆకుకూరలతో స్టార్ట్ చేస్తే 1 month నుంచి వస్తాయి. బట్ మీరు అలా చేయరు, మీరు కూల్గా చేయాలి. మీరు ఫాస్ట్గా మీరు రిగ్రెస్గా వెళ్ళడానికి కుదరదు, ఎందుకంటే మీరు 24/7 టైం ఇవ్వలేరు. సో వరే వేసుకుంటారు. సో మీ ఇంటికి కావాల్సిన బియ్యం అక్కడ వెళ్ళిపోయింది. సో అది నథింగ్ బట్ ఒక కట్ట బ్యాగ్ 1250 రూపాయల నుంచి 1500 రూపాయలు. రైట్. సో ఒక హాఫ్ ఏకర్ వేసుకున్నా కూడా సంవత్సరం పొడుగు మీకు ఫుడ్ వెళ్ళిపోతుంది. సో అదొక టైప్ ఆఫ్ మీకు రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో మీకు ఖర్చు తగ్గిపోతుంది ఫస్ట్ థింగ్. రైట్ రైట్. బట్ ఏదైనా కూడా మీకు 6 months. ఇప్పుడు టమాటా పెట్టుకున్నాము, టమాటా 3 monthsలో క్రాప్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇంకో 2-3 months చేతికి ఇస్తుంది పంట. సో అదొక రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. బట్ మార్కెట్ను కూడా మీరు గ్యాదర్ చేసుకోగలిగితే ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ జనరేట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే. ఇప్పుడు 4 friends, ఆ 4 friendsకి కనీసం ఉన్న ఒక్కొక్కరికి 10 మంది పరిచయం ఉన్నా కూడా 40 customers మీ దగ్గర ఉన్నట్టు. కరెక్ట్. మీ ప్రొడ్యూస్ మీరే అమ్మేయచ్చు. దానికి కొత్తగా మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ కావాలి, అప్లికేషన్లు కావాలి, వాట్సాప్ గ్రూపులు కావాలి, ఆన్లైన్లో పోర్టల్లో పెట్టాలి, ఇవన్నీ అవసరం లేదు. వీఆర్ డూయింగ్ వెరీ స్మాల్ థింగ్. ఇప్పుడు రిలయన్స్ లాంటివంతా ఏంటంటే వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద, ఇప్పుడు బిగ్ బాస్కెట్ ఉంది. సో యాప్లో వెళ్తుంది అంటే కారణం ఏంటంటే వాడు ఓన్ ప్రొడ్యూస్ కాదు అక్కడ, ఈస్ ప్రొక్యూరింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఇట్. బట్ నాట్ వీఆర్ దట్ ఫీల్డ్. వీఆర్ ఇంటూ కంప్లీట్లీ అవర్ ఓన్ ప్రొడ్యూస్, వీఆర్ సెల్లింగ్ ఇట్, దట్ ఇన్ ఏ లిమిటెడ్ ల్యాండ్స్కేప్. రైట్ రైట్. సో దట్ ఈస్ వెరీ వైబుల్. బట్ ఏంటంటే ఈ ఉన్న 4 ఫ్రెండ్స్లో కొంతైనా ఒక నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే ఇంకొద్దిగా ఎక్స్ట్రా యాడ్ ఆన్, అది అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు విషయం తెలియదు మనకు, ఒకవేళ విషయం తెలియని వాళ్ళు వచ్చి స్టార్ట్ చేస్తారు. సపోజ్ తెలుసుకోవాలనుకున్నా కూడా వాళ్ళకున్న పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల వచ్చి చూసుకోలేని స్టేజ్ వస్తుంది, ఇంకా కంప్లీట్లీ ఫ్లాప్. ఇలాంటి తెలియకుండా ఎన్నో డైరీ ఫార్మ్స్ వెళ్ళిపోయాయి, ఎన్నో ఆర్గానిక్ ఫార్మ్స్ వెళ్ళిపోయాయి. ఇప్పుడు తెలుసుకోవాలి, చిన్న అవగాహన కావాలి అంటే యూట్యూబ్లో చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి. ఎనీ స్పెసిఫిక్ ఛానల్ దట్ యూ రికమెండ్ వేర్ పీపుల్ క్యాన్ వాచ్ సర్టన్ స్టఫ్ అండ్ learn before they want to start something of this kind? నేను ఒకరిని ఎంకరేజ్ చేయాలని నాకేం తెలీదు. ఇంకోటి నేను అంతా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపించను యూట్యూబ్ వీడియోస్, వాళ్ళు సేమ్ యూట్యూబ్ వీడియోస్ అదే రాండమ్, బట్ రాండమ్. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కడు ఇప్పుడు సపోజ్ జీవామృతం తయారు చేస్తాం. సో అక్కడ మీరు చూసారంటే చిన్న వాటర్ బబుల్స్ ఉన్నాయి కదా, దాంట్లో ఉండేది మొత్తం గోమూత్రమే. ఆల్మోస్ట్ 2 years ప్లస్ గోమూత్రమే. ఓకే ఓకే. ద కాన్సన్ట్రేషన్, దాని పవర్ ఇంకా కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అది ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం నీళ్ళలోనే ఉంచుతాం. ఆ చెట్టు కింద ఉందంటే మ్యాక్సిమం నీళ్ళు అక్కడ కవర్ అవుతుంది. సో మాకు అది చేసేంత మెడిసినల్ వాల్యూ, ఈ ప్రాపర్ ప్లాంట్ క్రాప్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, దానికి ఇచ్చే న్యూట్రిషన్ వాల్యూ అదే మాకు మెడికేషన్. దానికి అవసరం లేదు, దానికి మళ్ళీ యూట్యూబ్ వీడియో అవసరం లేదు. దానికి అది జస్ట్ వాళ్ళు ఎలా చేశారనేది ఒక్కసారి చేసి ఆ కల్చర్ డెవలప్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. చాలా మంది ఉన్నారు గోకుప్రామృతం అని చెప్పి, ఘనజీవామృతం, జీవామృతం, దశపని కషాయాలు, ఇవన్నీ ఏంటంటే చెట్టు చూసాం, పంట చూసాము, ఏదైనా తెగులు ఉంది లేక ఏదైనా చీడపీడలు ఉన్నాయి, సో వాటికి ఏం చేయాలి అనేది జస్ట్ ప్లాంటిక్స్ అనే యాప్లు ఉన్నాయి. వాటిని చూస్తే దాంట్లో ఏది డెఫిషియన్సీ ఉందో ఫోటో తీయగానే చూసి చెప్తుంది. ఆ డెఫిషియన్కి మనం తయారు చేసుకునే కషాయాలు ఏది దానికి యాడ్ ఆన్ చేస్తుంది అనేది మనకు ఆల్రెడీ ఒక ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది. ఆ ప్రోటోకాల్ బేస్ చేసుకొని మనం స్ప్రే చేస్తాం. దట్ ఈస్ ఓకే. ఓకే ఓకే, నైస్. So guys, knowledge is accessible at a click of a button, and Teja vachi a well established entrepreneur, a respectable man in the society. అవన్నీ వదిలేసుకొని ఇప్పుడు వచ్చి ఈయన అగ్రికల్చర్లో దిగారు కదా. ఇలా ఇంకా ఎవరైనా కావాలి అంటే యూ కెన్ ఫాలో వాట్ ఎవర్ తేజ హ్యాస్ అడ్వైజ్డ్ ఇన్ దిస్ వీడియో.
Teja garu, thank you so much for the valuable info. థ్యాంక్ యూ అండి. So guys, చూసారు కదా తేజ గారు వచ్చి he gave us a lot of valuable information in this video. We're keeping it short in this video because this video was meant for a lot of things. But if you want a detailed video, ఒకవేళ దీని గురించే మనము ఫుల్ ఫ్లెడ్జెడ్గా మాట్లాడాలి, ఒక పాడ్కాస్ట్లో మాట్లాడినట్టు మాట్లాడాలంటే మీ క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి. ఐ విల్ పోస్ట్ దీనికోసం ఒక స్పెషల్గా ఒక వీడియో చేసి ఐ విల్ పోస్ట్ దీస్ క్వశ్చన్స్ టు Teja and get answers for you. Yeah, definitely. Okay, Teja, thank you so much. థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ. घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर. कल सुबह देखा तो बाल बनाती हो खिड़की में आए नजर. So guys, thank you so much for staying with me. I hope you liked this video. If you really did, please hit the like button. That means a lot. And don't forget to share it with your friends. Subscribe if you have not subscribed to this channel yet. There's a lot that's coming your way, and don't forget to press the bell icon. And most importantly, have fun until I see you in the next one. Have fun. Bye.